साथियों, आज 16 सितंबर 2020 को भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठ, इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन का जिले लेवल का अधिवेशन है, जिसके उद्घाटन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये अधिवेशन आरंभ हुआ। इस अधिवेशन के लिए जो विषय लगाया गया है वो विषय है बहुजन विरोधी नई शिक्षा नीति, एक गंभीर विश्लेषण। दूसरा जो लगाया गया है विषय, इसमें युवाओं का अंधकारमय भविष्य और बढ़ती बेरोजगारी, एक विश्लेषण। तीसरा जो है राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण किए बगैर किसी समस्या का समाधान नहीं। इन सभी विषयों पर आप ही के संगठन से इन्हीं 6 संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा वक्तृता दी जाएगी और अंतिम में अध्यक्षीय भाषण दिया जाएगा। तो मैं उद्घाटन के स्वरूप में इन विषयों पर एक हल्का सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। नई शिक्षा नीति ये क्या है? देखिए, पहले शिक्षा का महत्व, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ तो शिक्षा के महत्व को थोड़ा जानता हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शिक्षा का क्या महत्व है। देखिए, शिक्षा जो है वो सिर्फ विद्यार्थी के लिए नहीं है या वो सिर्फ शिक्षक के लिए नहीं है। शिक्षा समाज के, देश के सभी लोगों के लिए है। यानी कि एजुकेशन मस्ट बी एवरीवन्स बिजनेस, सबका बिजनेस शिक्षा है। शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। शिक्षा ही मुक्ति का साधन है। फूले जी कहते थे कि विद्या बिना मति गेली। विद्या अगर ना हो, यानी शिक्षा अगर ना हो, तो लोगों की मति मारी जाएगी, लोगों को अक्ल नहीं आएगी, लोगों को बुद्धि नहीं होगा, लोग मुक्ति नहीं पा पाएंगे, लोगों को आज़ादी अपना नहीं ले पाएंगे। तो अब ये जो शिक्षा की नीति जो है अभी जो 2020 में लागू हुई है, उसके पहले 2009 में भी RTE लाया गया था, उसमें उस समय भी एक नीति लाई हुई थी। तो देखने में तो लगता है कि ये बहुत अच्छी नीति है, ऊपर से ऐसा उसमें चिकना पॉलिश मार दिया जाता है। तो शिक्षा की जो नीति बननी चाहिए उसका सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। ये मूल शिक्षा नीति का ये मूल विषय होना चाहिए, ये मूल इंटेंशन होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का डाटा मेरे पास है, उसमें कहा गया है कि 6 से 8 साल के बच्चे 90.9% भर्ती होते हैं। माने 100 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो 6 से 8 साल के बच्चे 90% इसमें से स्कूलों में भर्ती होते हैं। फिर 9 साल से 10 साल के बच्चे 79% ही पढ़ते हैं, यानी 11% घट गए। फिर 11 से 12 साल के बच्चे 56% ही स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि 44% घट गया। यानी कि 11 से 12 साल के बच्चे आधे ही पढ़ते हैं और आधे बच्चे नहीं पढ़ते। अब जो नहीं पढ़ते हैं उसको कहा जाता है ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट जो होते हैं, तो आधे बच्चे 12 साल होते होते ड्रॉप आउट हो जाते हैं, शिक्षा से बाहर हो जाते हैं, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, और आधे को शिक्षा मिलती है।
अब आधे को किस तरह से मिलती है वो अलग की बात है, लेकिन आधे जो ड्रॉप हो जाते हैं उसका शिक्षा पर से शिक्षा नहीं मिली उसको, जिसके कारण उसको संविधान का हक नहीं मिला, क्योंकि संविधान शिक्षा के हक को देता है। संविधान का हक नहीं मिला यानी कि उसको देश का मौलिक अधिकार नहीं मिला, उसको कुछ नहीं मिला। तो 50% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ड्रॉप आउट उसको नहीं कहा जाए, उसको पुश आउट कहा जाए, जानबूझ करके स्कूल से निकाल दिया जाए। वो तरीका दूसरा। वो जो ड्रॉप आउट बच्चे जिसको कह रहे हैं वो किसके बच्चे हैं? क्या डॉक्टर के बच्चे हैं? क्या संभ्रांत परिवार के लोग हैं? क्या ब्राह्मणों के बच्चे हैं? क्या क्षत्रिय के बच्चे हैं? नहीं, वो या तो SC या तो ST या तो OBC या माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, ड्रॉप आउट बच्चे। आधे बच्चे शिक्षा से बाहर रह जाते हैं। तो क्या नई शिक्षा नीति में इन आधे बच्चे को जोड़ने का प्रोग्राम है? कुछ नहीं। मैं ज़्यादा नई शिक्षा नीति के बारे में तो स्टडी नहीं किया हूँ, लेकिन 1-2 पॉइंट है मेरे सामने जिसका स्टडी मैं किया हूँ। तो इसमें कहा गया है कि 3000 से कम रोल स्ट्रेंथ वाले कॉलेज को इंक्लूसिव कर दिए जाएंगे। मैंने 3000 से नीचे जिस कॉलेज का रोल स्ट्रेंथ है उस कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा, उसको दूसरा कॉलेज में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी कि अब जो ब्लॉक लेवल की जगह में छोटे छोटे शहरों में जो कॉलेज बना था उसमें 3000 से कम बच्चे हैं, उसको हटा दिया जाएगा। अब बच्चों को दूर जाना होगा पढ़ने, इसमें साधन की कमी होने से फिर और भी बच्चे छोड़ेंगे, यानी कि मूल निवासी बच्चे को भी। उसके बाद नई शिक्षा नीति में और एक ये है कि पुरखों की संस्कृति का विकास किया जाएगा। पुरखों की संस्कृति यहाँ क्या है? भारत की संस्कृति प्लूरल है, यहाँ पर हर एक जाति की संस्कृति है। लेकिन यहाँ पर क्या सभी जाति की संस्कृति को पढ़ाया जाएगा? क्या बताया जाएगा कि मोहनजोदड़ो के हम लोग हैं? क्या हमारी हड़प्पा संस्कृति को पढ़ाया जाएगा? नहीं। इसके जगह पर ब्राह्मणवादी संस्कृति को पढ़ाया जाएगा, वैदिक संस्कृति को पढ़ाया जाएगा। बताया जाएगा कि हम आज से 5000-10,000 साल पहले भी सर्जरी जानते थे, हाथी के सूंड को आदमी में फिट कर देते थे और समंदर पे पुल बना दिया करते थे। यानी टोटल ब्राह्मणवादी संस्कृति को पढ़ाया जाएगा। और जो हमारी संस्कृति बची कुची है उसको खत्म करने का। और एक पॉइंट मुझे लगा नई शिक्षा नीति में कि रीजनल लैंग्वेजेस जो है उस पर जोर बहुत कम दिया गया है। मेनली जो फोकस किया गया है हिंदी और अंग्रेजी। हमारे देश में हजारों बोली और भाषा बोली जाती है, बोली और भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे मूल निवासियों की आइडेंटिटी है। अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग जातियों की एक आइडेंटिटी है उसकी भाषा, उसको ख़त्म करने का प्लान है। यानी कि जो अंग्रेजी और हिंदी नहीं जानते हैं, नहीं बोलते हैं, उसके लिए जीवन में आगे शिक्षा पाने में बहुत अवरोध है। तो ये सब नई शिक्षा नीति का दोष है, जो पूर्णतः कहा जाए कि मूल निवासी विरोधी है। हम लोग को शिक्षित नहीं होने दिया जाएगा। सावित्रीबाई फुले का कहना था कि शूद्रों के लिए शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ हो सकता है। यानी कि शिक्षा अगर हम पाएंगे तो हम पशु से श्रेष्ठ होंगे, अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो पशु से श्रेष्ठ नहीं होंगे। तो मूल निवासियों को नई शिक्षा नीति द्वारा मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित करके हमें फिर से पशु बनाने का पड़ेगा। अभी पशु से हम ठीक तरह से आदमी भी नहीं बने, अभी हमारा समाज पूर्ण रूप से शिक्षित भी नहीं हुआ था। जो भी शिक्षा आई थी अगले जनरेशन में उसको खत्म कर दिया। अब जो दूसरा जो सब्जेक्ट इसमें लगाया गया है कि युवाओं का अंधकारमय भविष्य और बढ़ती बेरोजगारी। देखिए, अब ये जो नई शिक्षा नीति में या पुरानी जो शिक्षा नीति से उसमें तो कुछ बच्चे पढ़ ही लिए हैं पुरानी वाली में, और नए वाले में भी बाई चांस कुछ पढ़ लेंगे। तो अब प्लान करके उसको नौकरी में, शासन में, प्रशासन में रोकने का प्रोग्राम किया गया है LPG के द्वारा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके जरिए में हमारे मूल निवासी को जो प्रतिनिधित्व है रोजगार में, जो प्रतिनिधित्व है शासन में, प्रशासन में, उससे वंचित रहने का प्रोग्राम है।
हमें शिक्षा से वंचित रखने का प्रोग्राम है, हमें रोजगार से वंचित रखने का। अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट जो लास्ट में रखा गया है कि राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण किए बगैर किसी भी समस्या का समाधान नहीं। देखिए साथियों, अगर गांव मोहल्ले में नाली की समस्या है, पानी ठीक से गली का नहीं पाता हो, तो नाली की समस्या है तो संगठन बनेगा, वो मोहल्ला लेवल का बनेगा। अगर कहीं पर हमारे ब्लॉक में कहीं पर ब्रिज की समस्या है तो जो संगठन, उसके लिए सरकार से हम मांग करेंगे कि भाई ब्रिज दो, तो एक संगठन बनाना होगा, तो संगठन ब्लॉक लेवल पर बनेगा। और ये देशव्यापी शिक्षा नीति है, और देशव्यापी हमारा रोजगार को छीनने का प्रोग्राम है, देशव्यापी हमको गुलाम बनाने का प्रोग्राम है। इसके समाधान के लिए जो संगठन बनेगा वो भी देशव्यापी होना चाहिए। संगठन मतलब समस्या जिस लेवल का होगी, संगठन भी उसी लेवल का होगा। समस्या राज्य लेवल की होगी, संगठन राज्य लेवल का बनेगा। समस्या जिले लेवल का होगा तो संगठन जिले लेवल का बनेगा। ये जो आज हमारे सामने जो समस्या है, इसमें बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है, और ऐसी क्रांति की जरूरत है कि शिक्षा नीति, ऐसा सिचुएशन आए कि शिक्षा नीति हम बनाएं, क्योंकि ये लोग जब तक शिक्षा नीति बनाएंगे वो ऐसा ही बनाएंगे, क्योंकि ये लोग हमको आदमी समझते नहीं, ये हमको पशु समझते हैं। तो पशु समझते तो शिक्षा नीति में हमको पशु बनाया जाएगा, उनकी शिक्षा नीति में। उन लोगों का अलग शिक्षा नीति है, उन लोगों के लिए अलग स्कूल। तो जरूरत ऐसी है कि शिक्षा नीति हम खुद बनाएं। तो शिक्षा नीति जब हम खुद बनाएंगे तो वहाँ तक पहुँचना होगा। तो हम अगर चाहेंगे कि एक छोटा मोटा संगठन बना करके इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को परिवर्तन करके हम अपनी शिक्षा नीति बनाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए राष्ट्रव्यापी संगठन बनाना होगा, तभी समस्या का समाधान होगा। यही सिद्धांत कहता है, क्योंकि इतिहास में जितनी भी क्रांति आई है तो उस क्रांति में ऐसा देखा गया है कि समस्या जिस लेवल का है, अगर संगठन उस लेवल का है, उसी लेवल का संगठन है, तो ही संगठन जो है उससे लड़ाई कर पाई है और लड़ाई करके समस्याओं का समाधान किया। तो ज़रूरत है हमें राष्ट्रव्यापी संगठन, यानी कि हमारा जो मातृ संगठन वामसेक है, उसके नीचे जो ऑफशूट्स हैं, इन सभी संगठनों को राष्ट्रव्यापी बनाया जाए। उसके लिए जो हमारे केंद्र का, सेंट्रल का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करके अपना तन मन धन लगा करके संगठन को राष्ट्रव्यापी करके अपना और अपने आने वाले जनरेशन का भविष्य सुनिश्चित करें। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय मौल्यवासी साथी, आमी सौदामिनी रुई दास, भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठेर स्टेट भाइस प्रेसिडेंट। साथी, आज पश्चिम बर्धमानेर भारतीय युव मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, भारतीय आदिवासी छात्र संघ एवं इंडियन रिसार्च स्कलार्स एसोसिएशनेर द्वितीय जिला अधिवेशन फेसबुक लाइवेर माध्यमे होच्छे। এই অধিবেশনের অধ্যক্ষ অনারেবল হাসিবা খাতুন ম্যামকে জানাই ক্রান্তিকারী অভিনন্দন এবং এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য এবং মূল্যবাসী সাথীদের জানাই ক্রান্তিকারী অভিনন্দন। এই অধিবেশনের তিনটি মূল বিষয় রাখা হয়েছে, সেগুলি হলো প্রথমত নতুন শিক্ষানীতি 2020 বহুজন বিরোধী শিক্ষানীতি এক গম্ভীর চর্চা, দ্বিতীয়ত যুব সমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ও অন্ধকারে নিমজ্জিত, দুর্নীতি, হতাশা, জাতিবাদ, বেকারত্ব যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এক গম্ভীর বিশ্লেষণ, তৃতীয়ত রাষ্ট্রব্যাপী সংগঠন নির্মাণ ছাড়া মূল্যবাসীদের কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় এক বিশেষ চর্চা। চলুন দেখা যাক 2020 সালের এই নতুন শিক্ষানীতির দ্বারা যুব সমাজ এবং বহুজন সমাজের ক্ষতি কিভাবে হতে চলেছে। 29 জুলাই 2020 নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতিতে শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে
আলাদা করা হয়েছে। প্রথমত, ক্লাস 8 পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ওপর কোনো রকম কথা বলা হয়নি। ইংলিশ ভাষার ওপর কোনো রকম গুরুত্ব না দেওয়ার কারণ কি? যেখানে ইংলিশ হলো এমন একটা ভাষা যার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সাথে কমিউনিকেশন করা সম্ভব, তার সত্ত্বেও ইংলিশের ওপর কোনো রকম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ প্রাইমারি লেভেলে গভর্নমেন্ট স্কুলে মূলত যারা ফাইন্যান্সিয়ালি উইক এবং মূল্যবাসী সমাজের মানুষের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার জন্য চায়। এই শিক্ষানীতি যদি চলে তাহলে ফাইন্যান্সিয়ালি উইক যারা এবং মূল্যবাসী সমাজের মানুষরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ওপর কোনো রকম শিক্ষা পাবে না এবং তাদের হায়ার স্টাডিজের ক্ষেত্রে প্রবলেম হবে। অর্থাৎ এই শিক্ষানীতির দ্বারা প্রধানত ফাইন্যান্সিয়ালি উইক এবং মূল্যবাসী সমাজের মানুষের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হতে চলেছে। দ্বিতীয়ত, ক্লাস 6 থেকে 8 পর্যন্ত মিডল স্কুল স্টেজ বলা হয়েছে। এই স্টেজে স্কিল এডুকেশন দেওয়া হয়। যদি এই এজ থেকে স্কিল এডুকেশন দেওয়া হয় তাহলে স্কিলের ওপর জবের নিশ্চয়ই ভ্যাকেন্সি বেরোবে, তাহলে শিশু শ্রমিক বৃদ্ধি পাবে। কেননা আমাদের ভারতে গরিব মানুষের সংখ্যা সব থেকে বেশি। যদি তারা এই বয়সে স্কিলের ওপর জব পেতে থাকে তাহলে তারা রোজগার করতে চাইবে এবং তাদের হায়ার স্টাডিজের দিকে কোনো রকম চিন্তাভাবনা থাকবে না। অর্থাৎ এই নীতির মাধ্যমে মূল্যবাসী সমাজের ছেলে মেয়েদের হায়ার স্টাডিজ খতম করার প্ল্যান করা হয়েছে। তৃতীয়ত, সরকারি স্কুলকে প্রাইভেট স্কুলের সাথে কোলাবোরেট করা হচ্ছে। অর্থাৎ সরকারি স্কুলকে প্রাইভেট স্কুলের সাথে একসাথে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ আপ করা হবে। এর মাধ্যমে প্রাইভেট স্কুলকে বন্ধ করার পরিবর্তে প্রাইভেট স্কুলকে আরও বাহবা জানাচ্ছে, আরও প্রাইভেট স্কুল খোলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে ইনডাইরেক্টলি। যদি এইভাবে প্রাইভেট স্কুলের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে ধীরে ধীরে সরকারি স্কুল বন্ধ হবে এবং প্রাইভেট স্কুলের অতিরিক্ত ফিস থাকার জন্য আমাদের সমাজের মানুষরা সেখানে অ্যাডমিশন নিতে পারবে না। ফলে যারা ফাইন্যান্সিয়ালি উইক এবং বহুজন সমাজের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। ফোর্থ পয়েন্ট হলো, যেহেতু মৌলবাদী ব্যবস্থা শিক্ষানীতি চালু করেছে তাই আমাদের সমাজের মহাপুরুষদের কোনো রকম বিষয় সিলেবাসে থাকবে না। এর ফলে আমাদের সমাজের মহাপুরুষ সম্বন্ধে কেউ জানতে পারবে না এবং বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও ধ্বংস হবে এবং বিরোধিতাও কেউ করবে না। ফিফথ পয়েন্ট, টিচার না হবে মেরিট বেস হিসাবে। তার মানে হলো এখানে রিজার্ভেশন খতম করা হচ্ছে। অর্থাৎ টিচার নিয়োগ করা হবে রিজার্ভেশন বাদ দিয়ে। যদি রিজার্ভেশন উঠিয়ে টিচার নিয়োগ করা হয় তাহলে আমাদের প্রতিনিধিত্ব শেষ হয়ে যাবে, কেউ টিচার হতে পারবে না। 6 পয়েন্ট, হায়ার এডুকেশনে 3 প্রকারের ইউনিভার্সিটি তৈরি করা হচ্ছে: রিসার্চ ইন্টেন্সিভ, টিচিং ইন্টেন্সিভ, অটোনোমাস ডিগ্রি গ্যারান্টিং কলেজ ফর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট। এখানে রিসার্চ ইন্টেন্সিভ অ্যান্ড টিচিং ইন্টেন্সিভে থাকবে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। অর্থাৎ এখানে সরকারের কোনো রকম হেল্প বা সাহায্য পাবে না। অর্থাৎ এরা নিজেরাই ইউনিভার্সিটি চালাবে। নিজেরা ইউনিভার্সিটি চালালে এখানে ফিস যথেচ্ছভাবে বৃদ্ধি করা হবে। যদি যথেচ্ছভাবে ফিস বৃদ্ধি করা হয় তাহলে আমাদের পক্ষে এই রিসার্চ ইন্টেন্সিভ এবং টিচিং ইন্টেন্সিভ ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেওয়া সম্ভবপর হবে না। এর ফলে আমাদের সমাজের মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে। অর্থাৎ আমাদের সমাজের মানুষেরা হায়ার স্টাডিজ করতে পারবে না। এই শিক্ষানীতিতে ইকুয়াল এডুকেশন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সমস্ত পয়েন্টগুলি বিশ্লেষণ করার পরে
বোঝা যাচ্ছে ইকুয়াল এডুকেশনের কোনো রকম ভূমিকাই নেই। এই শিক্ষানীতির মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করে মূল্যবাসী সমাজের মানুষদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছে। এই পয়েন্টগুলি ছাড়াও আরও বহু পয়েন্ট রয়েছে যেগুলি বহুজন সমাজের বিরোধী। আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়া সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। আমি এটাই বলবো, এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রব্যাপী আন্দোলন না করলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে রয়েছে। আমি সমস্ত বহুজন সমাজের মানুষদের এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় ভীম, জয় ভারত, জয় মূল্যবাসী। जय मूल्यवासी साथी, मेरा नाम निभा कुमारी है। मैं वेस्ट बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। साथी, आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा और बेरोजगार मोर्चा का पश्चिम बर्धमान जिले का जिला अधिवेशन है। साथी, ये जो संगठन है ये ST, SC, OBC और माइनॉरिटी के स्टूडेंटों का संगठन है, जिसमें ये स्टूडेंटों का जो समस्या है उसका संविधान का काम करता है। साथ ही जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में 2 तरीकों के स्कूल हैं, सरकारी और प्राइवेट। सरकारी स्कूल में क्या होता है कि ST, SC, OBC और माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं, जिसका एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। जिसमें क्या होता है कि जितने भी नीचे वर्ग के लोग हैं उन लोगों के बच्चे ही सिर्फ जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को खाना दिया जाता है। जो खाना होता है वो सही नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को जो खाना दिया जाता है उसमें बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर्स मिला के बनाया जाता है, जो उनके दिमाग के लिए, मानसिक संतुलन के लिए वो ठीक नहीं है। साथ ही लेकिन प्राइवेट स्कूल में इस तरह नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो अपने घरों से खाना लेकर जाते हैं और वही खाते हैं। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं दी जाती हैं। साथ ही भारत का जो भविष्य है वो बच्चों के ऊपर निर्भर है, इसीलिए बच्चों को ठीक से पढ़ना, सही से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं उनको वो ठीक से पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया में देखे होंगे कि जितने भी टीचर हैं उन लोगों का इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सही नहीं होता है। उन लोगों को स्पेलिंग पता नहीं होती। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इन लोगों का स्पेलिंग पता नहीं होता है। ये आप लोग सोशल मीडिया पे देखे होंगे। साथ ही ये जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे आगे बढ़ाना, इसे आगे बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये भारत के जितने भी नीचे वर्ग के जो बच्चे हैं उनको मदद करना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अगर बच्चे ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। साथ ही 1950 में जो भारत का संविधान लागू हुआ उसमें सारे बच्चे एक साथ पढ़ने लगे, लेकिन फिर ऊपर कास्ट के लोगों को इससे प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि जो नीचे वर्ग के बच्चे थे वो सब पढ़ाई लिखाई में आगे जा रहे थे। इसीलिए ऊपर कास्ट के लोगों ने क्या किया कि कॉन्वेंट स्कूल बनाए, जिसमें सिर्फ उन्हीं के बच्चे पढ़ सकते थे जिनके पास पैसे होते थे, और पैसे होते थे ब्राह्मणों के पास, ऊपर कास्ट के लोगों के पास, और सिर्फ वही अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाते थे। साथ ही इसीलिए इसी के साथ मैं ये स्पीच ख़त्म करती हूँ। जय मूल्यवासी, जय भीम। जय मूल्यवासी साथी, আমি বিক্রম রুইদাস, ভারতীয় বিদ্যার্থী মোর্চার পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য। সাথী, আজ 16ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় বিদ্যার্থী মোর্চা, ভারতীয় যুব মোর্চা, ভারতীয় বেরোজগার মোর্চা, ভারতীয় বিদ্যার্থী ছাত্র প্রকোষ্ঠ এবং রাষ্ট্রীয় আদিবাসী ছাত্র সংঘের দ্বিতীয় পশ্চিম বর্ধমান জেলার অধিবেশন
এই অধিবেশনে উপস্থিত সমস্ত সদস্য এবং কর্মকর্তাদের জানাই মূল্যবাসী অভিবাদন। সাথী, এই অধিবেশনে যে বিষয়গুলি রাখা হয়েছে সেই বিষয়গুলি হল নূতন শিক্ষানীতি, বহুজন বিরোধী শিক্ষানীতি, এক গম্ভীর চর্চা। 2. যুব সমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত। দুর্নীতি, হতাশা, জাতিবাদ, বেকারত্ব যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এক গম্ভীর বিশ্লেষণ। 3. রাষ্ট্রব্যাপী সংগঠন নির্মাণ ছাড়া মূল্যবাসীদের কোনো সমস্যার সমাধানের সম্ভব নয়, এক বিশেষ চর্চা। আমি এই বিষয়গুলির ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। নূতন শিক্ষানীতি, বহুজন বিরোধী শিক্ষানীতি। বর্তমানে ব্রাহ্মণ সরকার বহুজন মূল্যবাসী তথা এসসি, এসটি, ওবিসি এবং ধর্ম পরিবর্তিত সংখ্যালঘু শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা থেকে বহিষ্কার করার জন্য বিভিন্নভাবে নতুন শিক্ষানীতি লাগু করে চলেছে, যার ফলে বহুজন সমাজের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে এবং ডিপ্রেশনে ভুগছে। এই নতুন শিক্ষানীতি হচ্ছে বহুজন বিরোধী শিক্ষানীতি। 2. যুব সমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত। দুর্নীতি, হতাশা, জাতিবাদ, বেকারত্ব যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অর্থাৎ বর্তমানে মূল্যবাসী যুব সমাজের নেই কোনো ভবিষ্যৎ, নেই কোনো কর্ম, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত। বর্তমানে যারা যুব তারা বেশিরভাগই শিক্ষিত, তারা শিক্ষিত হয়েও তাদের নেই কোনো কাজ, নেই কোনো রোজগার, বেকারত্ব এবং হতাশায় ভুগছে এই যুব সমাজ। এইভাবে মূল্যবাসী যুব সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। 3. রাষ্ট্রব্যাপী সংগঠন নির্মাণ ছাড়া মূল্যবাসীদের কোনো সমস্যার সমাধানের সম্ভব নয়। অর্থাৎ এই পরিস্থিতি তৈরি করতে ব্রাহ্মণরা সফল হয়েছে ব্যবস্থাকে কবজা করার ফলে। বহুজন মূল্যবাসী সমাজকে বর্ণ জাতিতে বিভক্ত করা ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনে বিভক্ত করে রেখেছে, যে সংগঠনগুলি সম্পূর্ণ তাদের দ্বারা নির্মিত এবং নিয়ন্ত্রিত। সমস্যা সমাধানে বহুজন সমাজের মানুষজন ওই সংগঠনগুলির নির্দেশে সমস্যা সমাধানের সচেষ্ট। আমাদের মানুষরা জানেই না এই সংগঠনগুলি তাদের শত্রুদের দ্বারা নির্মিত এবং আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই এই খেলা খেলে চলেছে। আমাদের মুক্তি একমাত্র সম্ভব বহুজন মূল্যবাসী সমাজ সচেতনভাবে ব্যবস্থা বদলের আন্দোলনে সংগঠিত হওয়া, আর এর জন্য রাষ্ট্রব্যাপী সংগঠনের দরকার। তাই রাষ্ট্রব্যাপী সংগঠন ছাড়া মূল্যবাসীদের কোনো সমস্যার সমাধানের সম্ভব নয়। আমি এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। জয় মূল্যবাসী। জয় মূলনিবাসী, আমি নিশিতা বাগদি, ওয়েস্ট বেঙ্গলের পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট থেকে বিবিসিপি এর একজন কমিটি মেম্বার। তো আজকের আমাদের বিষয়গুলি হলো নতুন শিক্ষানীতি, বেড়ে চলা বেকারত্ব এবং রাষ্ট্রব্যাপী আন্দোলন। এই নতুন যে শিক্ষানীতি শুরু হতে চলেছে সেটা আমাদের মূলনিবাসী সমাজের স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে কতটা ক্ষতিকারক সেটা আমরা ডেটাগুলো একটু চেক করলেই বুঝতে পারবো। তো
তো এই মনোবাদী সরকারের দ্বারা এই 2020-তে যে শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়েছে সেটার কিছু তথ্য আমি তুলে ধরতে চাইব। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী পরিকাঠামোহীন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পড়ানো হবে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত থাকবে না কোনো নির্দিষ্ট বই, শুধুমাত্র তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম শ্রেণীতে পরীক্ষা হবে, বাকি শ্রেণীতে নয়। এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শুরু হবে ইংরেজি পড়ানো। মাধ্যমিক পরীক্ষা তো তুলে দেওয়া হবেই। আর মাতৃভাষা এবং ইংরেজি ভাষার ওপর কোনো রকম জোর থাকবে না, গুরুত্ব থাকবে না। যেটা থাকবে বাধ্যতামূলক সেটা হবে সংস্কৃত এবং হিন্দির ব্যাপারে। আরও এরকম জিনিসগুলো আপনারা ডেটা চেক করলে বুঝতে পারবেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজকাল আমরা সব কিছুই জানতে পারছি। তো এইভাবে যে শিক্ষা দেওয়া শুরু হবে, এতে করে পরিষ্কার যে আমাদের সমাজে স্টুডেন্টদের জন্য এটা মোটেই কোনো ভালো পথ নয়। আর এতে করে তারা শাসক তো দূরের কথা, তারা প্রতিষ্ঠিত অবধি হতে পারবে না। যেটা আমাদের ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর আমাদের যেটা বলে গেছিলেন শাসক হওয়ার জন্য, সেটা কোনোদিনও সম্ভব হয়ে উঠবে না। তো আমাদের স্টুডেন্টদের যারা এই ব্যাপারে সচেতন, তাদের মূল উদ্দেশ্য এটাই হওয়া উচিত যে এই বিষয়টা নিয়ে বাকি স্টুডেন্টদের সচেতন করা, তাদেরকে এগুলো জানানো। নানা বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা আছে তাদেরকে এগুলো সম্বন্ধে বলা, জানানো, যাতে তারাও এই ব্যাপার নিয়ে সচেতন হয় এবং এগুলো নিয়ে আলোচনা করে এবং এটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কারণ নয়তো এইভাবে চলতে থাকলে আমাদের সমাজের মানুষ পিছিয়েই থাকবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বছর নানা রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার স্টুডেন্ট পাস আউট হচ্ছে। তাদেরকে যোগ্য চাকরি দেওয়ার পরিকাঠামো আমাদের দেশে সেভাবে নেই, তাই তারা বাধ্য হয়ে প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করতে যাচ্ছে। সেখানে আবার তারা যোগ্য সম্মান বা যোগ্য স্যালারি পাচ্ছে না। আর সরকারি চাকরি তো দূরের কথা, সরকারি চাকরি তো বাদই দিলাম, প্রাইভেট কোম্পানিতে যে করে হোক যদি তারা চলেও যাচ্ছে, ম্যাক্সিমাম পড়ে থাকছে বেরোজগার। আর বেরোজগারদের জন্য এই দেশে কোনো রকম সুযোগ সুবিধা নেই। সরকার তাদের জন্য কোনো রকম সুযোগ সুবিধা কোনো ব্যবস্থাই করেনি, কোনো রকম বেরোজগার ভাতারও কোনো ব্যবস্থা নেই। এর ফলে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে, তাদের নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। আর এটা শুধুমাত্র এসসি, এসটি, ওবিসি অ্যান্ড মাইনরিটিস অর্থাৎ মূলনিবাসী বহুজন সমাজে প্রতিনিয়ত এবং প্রচুর পরিমাণে ঘটে চলেছে। আপার কাস্টের স্টুডেন্টদের বা উচ্চবর্ণীয় তাদের পরিবারের স্টুডেন্টদের এই প্রবলেমগুলো ফেস করতে হয় না। কারণ এমএলএ, এমপি, কর্পোরেট অফিসার এবং বিভিন্ন নানা রকম যে উঁচু পদগুলো, সেগুলোতে বেশিরভাগ তাদের সমাজের মানুষরাই কিন্তু খুঁটি গেড়ে বসে আছে। তো সেক্ষেত্রে তাদের এই ব্যাপারগুলোতে এগিয়ে যাওয়া, মানে এগুলোতে তাদের কোনো রোকটোক আসে না, যেগুলো আমাদের মূলনিবাসী বহুজন সমাজের ইয়াং জেনারেশনের ক্ষেত্রে আসে। তাই তাদেরকে এগুলোতে কোনো রকম প্রবলেম ফেস করতে হয় না। প্রবলেমগুলো ফেস করতে হয় আমাদের স্টুডেন্টদের, আমাদের ছাত্র সমাজকে। তো এক্ষেত্রে তারা যেটা চায়, তারা মনোবাদী সিস্টেম চায় যে মূলনিবাসী বহুজন সমাজের ইয়াং জেনারেশন পিছিয়ে থাক, আমাদেরকে নালায়ক বানিয়ে রাখতে চায় এবং সেক্ষেত্রে তারা সফলও হচ্ছে। কারণ আমরা এগুলোকে গুরুত্ব দিই না, আমরা এগুলো ব্যাপারে আলোচনাও করি না, আর এগুলো নিয়ে ভাবিও না, তাই তারা এক্ষেত্রে সফল হতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের এইভাবে এই জিনিসগুলোকে মেনে চললে হবে না, আমাদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, আমাদের জিনিসগুলোকে বুঝতে হবে গভীরে গিয়ে, তবে আমরা এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবো। এবং যেটা মেন, সেটা হলো রাষ্ট্রব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা, আর সেটা সচেতনতা ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই আমাদের স্টুডেন্টদের কর্তব্য বাকি যারা এগুলো নিয়ে জানে না তাদেরকে এগুলো নিয়ে জানানো, আমাদের সমাজের স্টুডেন্টদের এই ব্যাপারগুলো নিয়ে জানানো, বোঝানো, যাতে তারা এগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।
নয়তো আন্দোলন কখনোই সম্ভব নয়। তার জন্য সত্যি করে এগিয়ে আসতে হবে ছাত্র সমাজকে, যুব সমাজকে এবং বেরোজগারদের। তবেই এই আন্দোলন সম্ভব, তবেই রাষ্ট্রব্যাপী আন্দোলন সম্ভব। এবং তাছাড়া এগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো রকম পথ আমি তো দেখতে পাই না। তো এই বলে আমি আমার কথা শেষ করছি। জয় মুলনিবাসী, জয় ভীম, জয় ভারত। জয়মূল নিবাসী, সর্বপ্রথমে আমি আজকের এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে ভারতীয় বিদ্যার্থী মোর্চার বিভিন্ন স্তরের নেতা এবং কর্মীদের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। তারপর আমরা সকলেই জানি যে বর্তমানে দেশে যে কোভিড-19 প্রভাবে গোটা দেশে লকডাউন পরিবেশে আমরা প্রায় গৃহবন্দী হয়ে আছি। তাই বাধ্য হয়ে আমাদের এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে। আজ 16ই সেপ্টেম্বর 2020 BVM, BYM, BBM, BVCP, RACS, IRSA এই 6টি উইংসের সংযুক্ত জেলা অধিবেশন চলছে। এই জেলা অধিবেশনের যে সাবজেক্ট রাখা হয়েছে সেগুলি হলো নাম্বার 1 নতুন শিক্ষানীতি 2020, বহুজন বিরোধী শিক্ষানীতি, একটি গম্ভীর চর্চা। নাম্বার 2 যুব সমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ও অন্ধকারে নিমজ্জিত, দুর্নীতি, হতাশা, জাতিবাদ, বেকারত্ব যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, একটি গম্ভীর বিশ্লেষণ। নাম্বার 3 রাষ্ট্রব্যাপী সংগঠন নির্মাণ ছাড়া মূলনিবাসী সমাজের মানুষদের কোনোভাবেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। শিক্ষা এমন একটি বিষয় যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিক্ষায় মানুষকে ভাবতে শেখায়, শিক্ষায় মানুষকে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে এবং শিক্ষিত ব্যক্তি তার নিজের ভালো মন্দ বুঝতে পারে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সমাজের কি কি করলে কল্যাণ হবে, কি কি করলে ক্ষতি হবে সেটাও বুঝতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন, এডুকেশন ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ওয়েপন হুইচ ইউ ক্যান ইউজ টু চেঞ্জ দি ওয়ার্ল্ড। তো এই বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদের জানতে হবে যে বর্তমান ভারতে শাসকরা হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদী। তারা তাদের সুবিধা মতো শিক্ষানীতি বানিয়েছে। ইতিহাস থেকে আমরা পেয়েছি যে তারা আমাদের SC, ST, OBC এবং মাইনরিটিস সমাজের লোকেদের, আমাদের পূর্বপুরুষদের শিক্ষা, অস্ত্র ও সম্পত্তি অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। তারা 3 থেকে 4 হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষদের অশিক্ষিত, মূর্খ বানিয়ে রেখেছিল। কারণ তারা জানতো যে মানুষ শিক্ষিত হলেই জ্ঞান হবে এবং জ্ঞান হলেই সে কারো গোলামি করতে চাইবে না, সে স্বাধীনতা চাইবে, তার অধিকার চাইবে। যার জন্য তারা আমাদের সমাজকে, তারা আমাদের পূর্বপুরুষদের মূর্খ বানিয়ে রেখেছিল। এবং বর্তমানে আমরা যে শিক্ষা লাভ করতে পারছি এর একমাত্র কারণ হলো বা এর পেছনে আছে আমাদের মহাপুরুষদের আন্দোলন। আমাদের মহাপুরুষরা যদি আন্দোলন না করতেন তাহলে আমরা শিক্ষিত হতে পারতাম না।
আমাদের মহাপুরুষদের আন্দোলনের ফলেই আমরা শিক্ষিত হয়েছি, শিক্ষা লাভ করছি এবং উচ্চ শিক্ষাও লাভ করছি। আমাদের সমাজে বহু উচ্চশিক্ষিত আছেন, বহু রাজনীতিবিদ আছেন, উচ্চশিক্ষিত রাজনীতিবিদ আছেন, বহু ডক্টর, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, এসডিও, বিডিও, ডিএম, আইএএস, আইপিএস অফিসার আছেন। এই সব কিছুই আমরা শুধুমাত্র বাবা সাহেব ডক্টর আম্বেদকরের লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে লাভ করতে পেরেছি। বাবা সাহেব আম্বেদকর সংবিধান লিখেছিলেন, তাই আমাদের শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। তো আজ এই ব্রাহ্মণ্যবাদী সরকার নতুন শিক্ষানীতি বানাচ্ছে কেন? তাদের উদ্দেশ্য কি? আর এই যে নিউ এডুকেশন পলিসি, এতে আমাদের বহুজন সমাজের কতটা ক্ষতি আছে এবং কতটা কল্যাণ আছে। তো এই নিউ এডুকেশন পলিসি কি? 29 জুলাই 2020 নতুন শিক্ষানীতির ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকার করেছে। গোটা দেশ যেখানে করোনা মহামারীর সাথে লড়ছে, যেখানে লকডাউন পরিস্থিতিতে গোটা দেশ করোনার সঙ্গে লড়ছে, সেখানে সরকার নতুন শিক্ষানীতির ঘোষণা করেছে এবং এই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অনেক প্রচার প্রসার চলছে। MHRD থেকে একটি 60 পেজের ড্রাফট জারি করা হয়েছে। তো এই নিউ এডুকেশন পলিসিতে আমাদের বহুজন সমাজের কি আছে? বহুজন সমাজের জন্য, বহুজনদের জন্য বা SC/ST OBC এন্ড মাইনরিটিসদের জন্য কি আছে? সাথী, ভারতের সংবিধান লাগু হওয়ার পর 1966 সালে প্রথম শিক্ষানীতি বানানো হয়েছিল। তারপরে 1986 সালে নতুন শিক্ষানীতি বানানো হয়। তো প্রায় 34 বছর পর আবারও এই বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। 2015 সাল থেকে এই নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। তো হঠাৎ করেই এই লকডাউন পরিস্থিতিতেই সরকার কেন নতুন শিক্ষানীতির ঘোষণা করলো? তাদের উদ্দেশ্য বা কি হতে পারে? তো এই যে আগের শিক্ষানীতি ছিল, যেটা 2020 সালের আগে যে শিক্ষানীতিটা ছিল, তাতে এমন কি কম ছিল যার জন্য সরকার এই লকডাউনের মধ্যে, করোনা মহামারীর মধ্যেই নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করতে সক্রিয় হলো? আমার মনে হয় যে এটা সরকারের একটি ষড়যন্ত্র। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিক্ষার প্রতি দিনের দিন যে আগ্রহ বাড়ছে, শিক্ষার যে গুরুত্ব বাড়ছে এবং আমাদের বহুজন সমাজের ছেলে মেয়েরা যে শিক্ষিত হচ্ছে, তারা শিক্ষা লাভ করছে এবং তারা নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তারা নিজের জীবনে উন্নতি আনছে এবং শিক্ষার ফলে তারা অনেক জ্ঞান অর্জন করে তারা নিজেদের স্বাধীনতা চাইছে, নিজেদের অধিকার চাইছে। তো এই যে বহুজন সমাজের ছেলেমেয়েরা বাড়ছে, এগিয়ে যাচ্ছে, এই জিনিসটাকে রোধ করার জন্য সরকার এই নতুন শিক্ষানীতির ঘোষণা করেছে। তাদের দমিয়ে দেওয়ার জন্য, তাদের রুখে দেওয়ার জন্য সরকার ষড়যন্ত্র করে এই নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে। এবং আরও একটি বিষয়, সেটি হলো অনলাইন ক্লাস। গোটা দেশে অনলাইন ক্লাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তো অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে আমাদের বহুজন সমাজের ছেলেমেয়েদের বহু সমস্যা হচ্ছে। অনলাইন ক্লাসের জন্য বহু গরিবের বাচ্চারা পড়তে পারছে না, গরিব স্টুডেন্ট যারা তারা পড়তে পারছে না। তো এতে আমাদের বহুজন সমাজের অনেক সমস্যা হয়েছে বা অনেক প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। এই অনলাইন ক্লাসের মধ্যে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে এবং এই প্রতিবাদ বা এই সমস্যার দিক থেকে আমাদের বহুজন সমাজের
দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকার এই নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে। এবং এই যে নতুন শিক্ষানীতির সাবজেক্টগুলো আমাদের বহুজন সমাজের মানুষদের কাছ থেকে তারা লুকিয়ে রেখেছে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরকার শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে গেলে শিক্ষা ব্যয়বহুল হবে, এবং শিক্ষা ব্যয়বহুল হলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এদের কারো ছেলে মেয়েদের সমস্যা হবে না, এদের কোনো প্রবলেম নেই, কারণ তাদের টাকা আছে, সম্পত্তি আছে, তাদের ছেলে মেয়েদের কোনো সমস্যা হবে না। সমস্যা হবে কাদের? আমাদের SC, ST, OBC এন্ড মাইনরিটিসদের ছেলে মেয়েদের, এদের সমস্যা হবে, কারণ এদের টাকা নেই, এদের সম্পত্তি নেই, সবটাই ব্রাহ্মণ কবজা করে রেখেছে, যার জন্য সমস্যাটা এদের হবে। এবং এই সমস্যার জন্য আমাদের বহুজন সমাজের ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে আসবে, শিক্ষার দিক থেকে আগ্রহ চলে যাবে, তাদের শিক্ষার দিকে কোনো আগ্রহ থাকবে না। তো যার জন্য সরকার একটি বড় ষড়যন্ত্র করেই আমাদের শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্যই এই নতুন শিক্ষানীতির ঘোষণা করেছে। আসলে এই নতুন শিক্ষানীতি হলো বহুজন বিরোধী শিক্ষানীতি, বহুজনদের কল্যাণের জন্য নয়, এটা বহুজন বিরোধী শিক্ষানীতি। এরপর এই অধিবেশনে দ্বিতীয় সাবজেক্ট যেটা রাখা হয়েছে সেটা হলো যুব সমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ও অন্ধকারে নিমজ্জিত, দুর্নীতি, হতাশা, জাতিবাদ, বেকারত্ব যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একটি গম্ভীর বিশ্লেষণ। আমাদের যুব সমাজের ভবিষ্যৎ কেন অনিশ্চিত এবং কেন তারা অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ কেন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে? আমার মনে হয় এর কারণ হলো একটি, ব্রাহ্মণ্যবাদ। কারণ বর্তমানে ভারতে 85% মূল নিবাসী এবং 3.5% ব্রাহ্মণ আছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 85% মূল নিবাসীদের থেকে 3.5% ব্রাহ্মণরা সব দিকে এগিয়ে আছে, শিক্ষার দিকে, চাকুরির দিকে। তো ভারতের 100% চাকরির মধ্যে ওই 3.5% ব্রাহ্মণরাই 79.2% চাকরি দখল করে রেখেছে, কবজা করে রেখেছে, যার ফলে আমাদের বহুজন সমাজের ছেলে মেয়েদের বা বহুজন সমাজের যে যুব সমাজের চাকরি পাচ্ছে না, যুব সমাজের ছেলেগুলো চাকরি মিলছে না, যেহেতু ব্রাহ্মণরা কবজা করে রেখে দিয়েছে। যার ফলে আমাদের যুব সমাজ দিনের পর দিন অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে পরিণত হচ্ছে, তাদের বেরোজগার বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং তাদের যে নিউ জেনারেশন পরবর্তী যারা আসবে তাদের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে এই নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে, যাতে করে বহুজন সমাজের ছেলেমেয়েরা হায়ার এডুকেশন না নিতে পারে আর চাকরি বাকরিতেও না যেতে পারে। তো এতক্ষণ আমরা নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আমি বলতে চাই যে শিক্ষার গুরুত্ব কি, শিক্ষা লাভ করলে কি হবে। তো প্রথমত শিক্ষার থেকে আমরা দুটো জিনিস লাভ করতে পারি। নাম্বার 1,
আমরা শিক্ষিত হয়ে চাকরি পেতে পারি, সরকারি চাকরি পেতে পারি। চাকরি পাওয়ার ফলে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে সচ্ছলতা আনতে পারি, আর্থিকভাবে সচ্ছলতা আনতে পারি। এটা একটা দিক। আরও একটি দিক, নাম্বার 2, শিক্ষার অর্জনের ফলে আমাদের জ্ঞান বাড়ে। আমরা অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করলে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি, অনেক কিছু জানতে পারি, অনেক ইতিহাস আমরা জানতে পারি। শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেক বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারেন। তো শিক্ষার মাধ্যমেই শত্রুকে চেনা যায় এবং শিক্ষার মাধ্যমেই বন্ধুকে চেনা যায়। শিক্ষা এমন একটা জিনিস যেটা লাভ করলে আমরা জীবনে অনেক এগিয়ে যেতে পারি এবং শিক্ষিত লোকই সংগঠিত হয়ে সমাজের কাজ করতে পারে, সমাজের উন্নতি করতে পারে। তো বর্তমানে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সামনে একটি আন্দোলন শুরু হয়েছে, বামশেপ, বহুজন ক্রান্তি মোর্চা, ভারত মুক্তি মোর্চা, এই সমস্ত যৌথ সংগঠনগুলি SC ST OBC এবং মাইনরিটিসদের বহু লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত লোকেদের সংগঠিত করে একটি বড় গোটা দেশ জুড়ে একটি আন্দোলন শুরু করেছে। এটা কিন্তু শিক্ষিত হওয়ার ফলেই করা সম্ভব হয়েছে। আমরা যদি শিক্ষিত না হতাম বা আমাদের পূর্বপুরুষরা যদি শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের যদি না করে যেত, তাহলে আমরা শিক্ষিত হতে পারতাম না এবং এই যে আন্দোলন বামশেপ চালাচ্ছে, এই আন্দোলন চালাতে পারতাম না। এই সব কিছুর পেছনে আছে আমাদের শিক্ষা। তো সরকার এই শিক্ষাটারই মেরুকরণ করতে চাচ্ছে, সরকার এই শিক্ষাটাকেই চেঞ্জ করতে চাচ্ছে। বিদ্যার্থী মোর্চার নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেই আন্দোলনে যে আজাদের আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেই আন্দোলনে আমরা যাতে আমাদের স্টুডেন্টকে আরও বেশি করে যোগ করতে পারি, আরও বেশি জয়েন্ট করতে পারি এবং এই আন্দোলন আমরা যাতে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। কারণ আন্দোলন ছাড়া আমাদের বহুজন সমাজের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, যার জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হবে। সেই আন্দোলন এখন বামশেপ চালাচ্ছে। তো বামশেপের উইংস ভারতীয় বিদ্যার্থী মোর্চা গোটা দেশ জুড়ে যে আন্দোলন ডেকেছে, যে গোটা দেশ জুড়ে যে আন্দোলন চালাচ্ছে, সেই আন্দোলনে আমাদের আরও বেশি করে সামিল হতে হবে এবং আমাদের স্টুডেন্টদের আরও বেশি জয়েন্ট করতে হবে এবং তাদের মোটিভেট করতে হবে এবং আমাদের প্রত্যেকটি কর্মকর্তাকে আরও অ্যাক্টিভলি কাজ করতে হবে, আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে এবং এই বামশেপের আন্দোলনকে, এই ভারতীয় বিদ্যার্থী মোর্চার যে 6টি উইংস আছে, এদের আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যেককে অনেক সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে এবং এই মিশনকে পুরো করতে হবে এবং এই বিচারধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, আগে বাড়াতে হবে। যার জন্য আমাদের আরও সক্রিয়ভাবে, আরও অ্যাক্টিভলি কাজ করতে হবে এবং এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে এবং আপনাদের সবাইকে আরও একবার শ্রেণীগতভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে, আপনারা যে আমার কথা শুনেছেন, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। জয় মূল নিবাস।